जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुछि। मो टेरा रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहिबी 12टी राशि राशिफल संपर्क में। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, थरे मात्र आज दिनचर्या कार्यक्रम उपर ध्यान दियंतु, कारण प्रत्येक दिन आज दिनचर्या कार्यक्रम को अनुध्यान करने उचित। अनेक जानिबा अनेक शिखिबा कथा तन्मध्यरु आपण पाई परिबे। तेबे आसंतु आउ काल विलंब डेरी न करी जानिबा आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। जय श्री कृष्ण। आज पौष मास बा धनु मास 9 दिन डिसेम्बर 24 तारीख बुधवार। आज चतुर्थी 11 दंड 46 दिवा 11:02 पर्यंत। आज धनिष्ठा नक्षत्र 59 दंड 49 शेष रात्रि 6:16 पर्यंत। आज हर्षण जोग, आज बिष्टिकरण। आज जदि मु कहिबी घातचंद्र कहले आज मिथुन और मीन राशि घातचंद्र। आज जात होतुबा शिशुर मकर राशि, वैश्य मतांतर रे शूद्रवर्ण राक्षस गण। संध्या 6:01 पर कुंभ राशि, शूद्र मतांतर रे वैश्य वर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नाही। आज पंचमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले मूला भोजन निषेध। दिवा 11:02 पर बेल भोजन निषेध। विविध कार्यक्रम में मन रखु आज शरण पंचक चालू अच्छी। तेबे आज जदि अशुभ बेला काल बेला दिवा कहली दिवा 10:08 पर 12:02 मध्य। 12 बेला कहले दिवा 12:20 पर 2:14 मध्य। काल रात्रि कहले 1:22 पर 3:15 मध्य। तेबे आज शुभ बेला अमृत जोग। प्रातरु दिवा 7:07 मध्य, दिवा 7:55 पर 9:43 मध्य, 11:07 पर 1:31 मध्य, संध्या 5:57 पर 7:45 मध्य, रात्रि 1:21 पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता। एवं आसतु आम कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करवा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में जाना आउ देखा कौन आसूची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु मन रखु जे कि आपण मान राशि जहाँ समस्या रोचे तार समाधान भी अच्छी। आपण माने गभीर चिंता भाव में ग्रहण कले कार्य को निश्चित आपण मान समस्या मुक्त हो पारे। जो माने हे ज्ञान करती, जो माने अलस्वामी भावती, से माने ही केवल असुविधार सम्मुखीन होती। समय दे आपण मान कार्यक्रम को आपण माने निश्चित भाव में जानवा को चेष्टा करूँ। नंबर भी दि जाइए। जदि जो माने आपण माने जानी न पारे आम सहित जोगाजोग करी आपण माने समस्या मुक्त होगापाई आपण माने निश्चित जोगाजोग करें। तेज आसतु आ काल विलंब डेरी न करी प्रथमे आम बाहर करवा मेष राशि विषय। जय श्री कृष्ण। जे कि डिसेम्बर 24 तारीख बुधवार कौन आसूची 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथम मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि, आपण कार्ड अवश्य आसी, बहुत सुंदर कार्ड आसी, जहाँकि 4 ऑफ वांस कार्ड आसी। आपण पाखे बहुत भल परिवेश परिस्थिति सब रहिबो। खुशी रहिबार एक सुजोग मध्य आज रहिबो। परिवार कौन भल खबर रे आपण सामिल हो पारे। कार्य क्षेत्र में बहुत किसी भल चलिबार सुजोग आपको मिल पारे। आपण सहकर्मी बहुत आपको सपोर्ट करि पारंती। स्वास्थ्य बहुत शीघ्र सुधार आसीबार एक सूचना जना जाउची, किंतु स्वास्थ्य संपूर्ण हेनी। ए कारण केतबेले उतान पतन देकी गति करिवो। मोर प्रिय मेष राशि, आज जो कार्य आपण करिवे से कार्य रे आज आपणकर कार्य लॉस होबार जोग भी देखादेव। कहीं समय आपणकर कार्ड भल आसी, किंतु समय आपणकर साहस दौना। तेणु आपणकर राशि अधिपति ग्रह जेहेतु मंगल, मंगल जदि आपणकर जन्मजात करे मन रखु। जदि आपणकर समस्या जटिल हो चलुची ताले एबेठारु मु तार कहि दउची। मंगल जदि आपणकर जन्मजात करे निचस्थ रहउचंती। मंगल जदि द्वितीय स्थान रे रहले भयंकर दारिद्र्य दोष हुए। मंगल जदि मंगल दोषरु स्त्री गर्भधारण आनिबा असंभव मध्य होइताय। पंचमस्त मंगल, चतुर्थ मंगल स्त्री गर्भधारण शक्तिर अभाव करिताय एवं पंचमस्त मंगल मध्य दोषरु संतान नष्ट करिताय। सप्तम मंगल दोषरु बंधन कारक जोग मध्य घटिताय। अष्टम मंगल हेले रोग सब बेले लागि रहिताय। नवम मंगल हेले धर्म जाकी निरतार कारण मध्य होइतांती। आ दशम मंगल मध्य मरण कारक होइतांती। तेणु द्वादश मंगल दारिद्रता कराइताय। सेही परि जदि मु कहिबी मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने मंगल को संतुष्ट, मंगल माने निचस्थ रहिले आपनको उपरे, ताले मन रखंतु विभिन्न
प्रकार रोग भी देखा जाए जमीक जादू भगंदर प्रमेय अस्थि भांगी जा रक्तस्राव हवा अग्नि हेतु कौन द्वादी कि अर्श रोगर कारण यही मंगल प्रभाव में होता है। तेणु सुगंधि गचर मूल सहित आपण जदि मंगल असली तीनमुखी रुद्राक्षर धारण करुँच तेरे निश्चित भाव में ये अमंगल आपण खंडित हो आपण भाग्य भविष्य पथ परिष्कार होता है। तथापि 2024 मसीहा मोर प्रिय जहाँकि मेषराशि व्यक्ति माने प्रथम जो 4-5 मास 6 मास मात्र बहुत अभाव अनाटन रही 2 टंका रोजगार कले 3 टंका खर्च जीव सदा बेले मन रखिथे उधार मानक केवे अध सेर हुए ना बरं 5 सेर होता है। तेणु आपण मैंने से धारे निजर परिवर्तन करने निज राशि को सर्वप्रथम प्रतिकार निमित्त प्रस्तुत करने आवश्यक अच्छी कहीं शनिकर पूर्ण दृष्टि 7.5 नजर अच्छी आपण मैंने भयभीत होवार किसी आवश्यकता ना किंतु प्रत्येक जिनिस को सामना करी तार परिवर्तन करने निमित्त प्रतिकार करने उचित अच्छी। एवं आसतु देखा वृष राशि विषय मोर प्रिय वृष राशि आपण मानक कहबी पेज ऑफ वंस कार्ड आसी ये वृष राशि ये आपणकर जहाँकि पेज ऑफ वंस कार्ड आसी बहुत कथा जानवर अच्छी बहुत कथा शिखबार आपको अच्छी कारण जहाद्वारा आपड़ एमती किसी न शिखी न जानी हाथ देदेवे बड़ मान सम्मान उपर मर्यादार हानि घटिपे। तेणु आप बड़ मान कथा को पालन करेंगे ना किंतु आपड़ क्या आपंकर अधीन रखा चेष्टा आज करूँ ना तेज जाकि मंगल आपंकर निश्चित भाव में हम मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने कारण ये हूँ चंद्रमांकर कार्ड ये कार्ड आसुवा खुशी गुड न्यूज की दर्शाई थाए। आज किसी गुड न्यूज आपको मिल खुशी भी रे आज न भावी चिंती ओभर एक्साइटमेंट है कि किसी भी काम करपारती अधिक खुशी है कि किसी कार्य करूँ ना पार्टनर को साथ कुआड़े बुलाक जापारती चाकरी व्यवसाय क्षेत्र में नुआ अपरच्युनिटी आसो किंतु आप हड़बड़े कौन कार्य आज करूँ ना कार्य क्षेत्र में दूरयात्रार जोग भी रोचे रेजेंट बाहर थे सुफल आपको प्राप्ति हम। तेणु आपण भितर जो छंद कपट भाव यह दूरीभूत करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने वृष राशि व्यक्ति माने आपंकर राशि अधिपति ग्रह होती शुक्र शुक्र जदि डाउन अवस्था रहिले तारे आपंकर चक्षु रोग गुहस्थल रोग गुहद्वार किंबा लिंग जातीय समस्त प्रोब्लेम देखा देता है। सुत मूत्राघात रोग गुल्म स्त्री पदर पीड़ा गर्भाशूल मानहानिकारक पीड़ा इंद्रिय मानक पीड़ा बहुमूत्र रोग एमती नानादि प्रकार समस्या आपंक ठारे परिलक्षित होगा पड़ता है। तेणु आपड़ जदि शुक्र को संतुष्ट करके रखिए जीवन भाग्यफल भी किसी परिवर्तन होता है। शुक्र को संतुष्ट करने को हेले असली षडमुखी रुद्राक्षर धारण करेंगे आउ मासकन्नी गचर मूलर कवच को गोटे धारण करेंगे तेज जाकि शुक्र आपंकर स्थिति भल अवस्था को आसबे। आउ शुक्र मन रखु शुक्र जदि कौन प्रभाव में आपड़ किसी भी उपाय बा चेष्टा आपड़ करना तेरे शुक्रों विभिन्न प्रकार आहरी अन्य उपाय भी अच्छी ताले आपड़ से सबू शुक्रों करने आवश्यक अच्छी। शुभ ग्रह शुक्र को अधिक शक्तिशाली करने निमित्त मन रखु गाई दुग्ध माने अन्य द्वारा अन्य को दान गाई दुग्ध अन्य को दान करिवो आउ यह व्यतीत निजर भोजन जहाँकि नहीं धला रंगर गाई को सब बेले खाइबा को दबो यह सब कले शुक्र एतिरे पूर्ण संतुष्ट होइथांती मध्य। एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि विषय मिथुन राशि आपण मान कहबी मिथुन राशि व्यक्ति आपण मान जो कार्ड आसी जे कि द मून कार्ड मंगलंकर कार्ड अच्छी आप निज भाव प्रवणता कारण सब बेले आप चिंतित रोचंती आपणकर अंग भाव केबे भी सैटिस्फायर होना जहाद्वारा सब बेले चिंतामग्न रोचंती उदासीन रोचंती लाइफ रे किछि ना किछि जिनिसर गोटे अभाव आपणकर रही रहीका आसुची आपणक भितर सब बेले अंग भाव रोची छाड़ंतु तुरंत ए प्रकृति को आपण दमन करने आवश्यक अच्छी कारण निज पसंदर द्रव्य एथि हाथ छड़ा हो जाउची आपणक कार्य को सब बेले आपणक पाखापाखि थिबा व्यक्ति तृतीय मनुष्य द्वारा खराब रोची आपणक अंग भाव केबे भी सैटिस्फायर होना सत्य कहीं आपको कहना आपको कहीं सही पारे ना आपको कार्य को बाधा देला भली सब बेले एमती किसी गोटे शक्ति आपको पाखापाखि रोचे। तेणु आपड़ जदि आपंक भितर अंग भाव को त्याग करुँच आगक पाखापाखि आसुवा द्रव्य भल पॉजिटिव भाव में कार्य कर आपंकर हवाक कार्यर रास्ता खोलीज ता ना कार्य बिगड़ी जबार संभावना अच्छी सतर्क रुहतु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने सतर्क न रही बंधुहानि हो पारे मानहानि हो पारे सम्मान उपर प्रभाव पड़ पारे। तेबे यही मिथुन राशि व्यक्ति माने मन रखु आपंक राशि अधिपति ग्रह हेले जहाँकि बुध बुध जदि आपंकर डाउन स्थिति रे रहिले बुध जदि नीचस्थ रहिले ताले आपंक ठारे चर्म रोग सब बेले लागिकी रहिबो
ଯାହାକି ଚର୍ମ ରୋଗ କହିଲେ କୌଣସି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉ ଯାଦୁ ହଉ ଏମିତି କିଛି ବି ଛେଉ ହଉ ଏମିତି କିଛି ବି ରହିବ ଯଦି ବି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର କବଚର ସହିତ ଆଉ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା କଲେ ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ବାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ତମ୍ଭାର ନିର୍ମିତ କୋଣା ପଇସା ଅଥବା ତମ୍ବା ପତ୍ରକୁ ଛିଦ୍ର କରି ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଏହାକୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କଥା କହିଲେ 14 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲେ 4 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଯାହାକି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ପଥର ପଥିକ ହେବେ। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପଥର ପଥିକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ବା ଖରାପ ଗୁଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ଏହି ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ଗଛର କବଚ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 9 of Wands ଆଜି ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ, ଡର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ହାରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାହସ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2026 ମସିହାରେ 8 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ 4 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଧାର କର୍ଜରୁ ଆପଣ ପାର ଉତ୍ତାର ହେଇପାରିବେ। ଯଦି କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏହା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦେବନି। କର୍କଟ ରାଶିର କର୍ମଫଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିମିତ୍ତ ଆପଣମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ, କଫଜନିତ ରୋଗ, କାଶ ରୋଗ, କ୍ଷୟ ରୋଗ, ମାନେ ଶୂଳ ରୋଗ, ଶ୍ରୀପଦ ଗୋଦର କିମ୍ବା ଜଳ ଉଦର ଆମାଶୟ, ଅତିସାର, ହୃଦରୋଗ, ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବହୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଶୁଭତ୍ୱରେ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର କବଚ, ଦିବ୍ୟ କବଚ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୂଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ସେପରିକି କୌଣସି ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ମନ୍ଦ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି କ୍ଷୀର ପିଇବ ନାହିଁ। ସେପରି କୌଣସି ଦିନ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲୁଛି। ବାହାଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର, ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଖବର ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟତା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ବାଦ ଅପବାଦ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଫଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯାହାକି ଅପବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ରବି ଡାଉନରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜଟିଳ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା, ସନ୍ତତି ଜ୍ୱର, ପିତ୍ତଜାତ ରୋଗ, ଅମ୍ଳ ଶୂଳ, ହୃଦ ରୋଗ, ମସ୍ତକରେ ବ୍ରହଣ, ବିଷ ଆଘାତ ହେତୁ ଅଗ୍ନି ଦାହ, ଜ୍ୱର, ରବି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏ ତିନିଙ୍କର ଏକତ୍ର କାରଣରୁ ହିକା ରୋଗ ଏସବୁ ଯେହେତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ରବିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଜୀବନସାରା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରବିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅସଲି ମହାକାଳ ଗଛର କବଚ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାକାଳ ଗଛର କବଚ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଏହି ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ 2026 ମସିହାର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ରୋଜଗାର କଥା କହିଲେ ସିଂହ ରାଶି 11 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ 2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବ। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଟଙ୍କା ଆପଣ ବାଲାନ୍ସରେ ରଖିପାରିବେ। ଧାର କର୍ଜ ଋଣ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ରବିଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବି କନ୍ୟା ରାଶି 2 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଆଜିର ସମୟକୁ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାମ ଆସିବ, ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ। ଏହା କଥା ଶୁଣିବେ ନା ସିଆଡ଼କୁ ଯିବେ ନା ଏଠି ପଇସା ଦେବେ ନା ଏଠି କାହାର ମନକୁ କିଣିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅଭାବ ରହିବ। ଡାଉନ୍ ଅପଡାଉନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଜି ଅତିବାହିତ ହେବ। ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କେହି ଖରାପ ଆଜି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଦର ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବୁଧ ଯଦି ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବୁଧ ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଜିହ୍ୱା ରୋଗ, ବାନ୍ତି ରୋଗ, ତ୍ରିଦୋଷ ଜନିତ ରୋଗ ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଦେବ। ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯାଦୁ ହେଉ ବା ଚର୍ମର କୌଣସି ରୋଗ ହେଉ ଲଗାତାର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହେ। ଏହା ଲାଗିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ବୁଧ। ବୁଧ ଯଦି ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅସଲି ବୁଧଧାରକ ଗଛର କବଜ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ତମ୍ବା ପଇସାକୁ ଫୁଟା କରି ତାର ମାନେ ପଇସାକୁ ଛିଦ୍ର କରିକି ତାର ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏହି ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି କିଛି ବି ଉପାୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅସଲି ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଏହି କନ୍ୟା ରାଶି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ 2026 ମସିହାରେ 14 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ 4 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଟଙ୍କା ତମେ ଧାର କର୍ଜ ସମସ୍ୟାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଯଦି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାରରେ ଆପଣ ରହିବେ। ବିନା ପ୍ରତିକାରରେ କୌଣସି ଲାଭ ଉଠାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ହାତ ଛଡ଼ା ଏଭଳି 2026 ମସିହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ତୁଳା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 3 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରହିବେ, କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଗୁରେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାରେ ହେଉ ବା କାହାଠାରୁ କିଛି ପାଇବାରେ ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୋର କହିବାର କଥା, ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ମିଳିବ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ପୁରା କାମରେ ଅହରହ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଛି ଖବର ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିପାରେ, ଆପଣ ରାଜି ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଡାଉନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶୁକ୍ର ଡାଉନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ଡାଉନ୍ରେ ରହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୁହ୍ୟସ୍ଥଳର ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାରରେ କିଛି ରୋଗ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରମେହ, ସ୍ୱତ୍ୱ, ମୂତ୍ରଘାତ, ସ୍ତ୍ରୀର ପଦର ପୀଡ଼ା ଏବଂ କିମ୍ବା ଗର୍ଭଶୂଳ, ମାନହାନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିବା। ଶୁକ୍ର ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅସଲି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଏକ ମାସପର୍ଣ୍ଣି ଗଛର କବଜ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶୁକ୍ର ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟ ନ କରିକି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ନିଜେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଶୁଭ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ଭୋଜନରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2026 ମସିହାର କଥା କହିଲେ ଆୟବ୍ୟୟ ଅନୁସାରେ 11 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 6 ଟଙ୍କା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅତୀତରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି,
କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅତୀତର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ବନ୍ଧନ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉ ବା ନିଜର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଉ ତେବେ ସମୟ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦେଖାଦେବ ତେବେ ଏହି ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ବାଧକ ହେଉଛି ତାହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଚିନି ନେଇକି ଜଳରେ ଭସେଇବା ଉଚିତ ଅଛି ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବାଧକ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ କିଛି ରାବିଡ଼ି ନେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସେଇବା ଅଛି ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସଦାସର୍ବଦା ମୃଗ ଛାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷରୁ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ ଚିନି ଅଟାରେ ତିଆରି ରୁଟିକୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ଯବଧାନକୁ କ୍ଷୀରରେ ଦହି ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସାନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଉପାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବେ ନା ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଯଥା ଯାଦୁ ଭଗନ୍ଦର ପ୍ରମେୟ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଅଗ୍ନି ହେତୁକ କୌଣସି ଦ୍ୱାୟୀ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ଥିତି କମିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିବ ତେଣୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ଅସଲି କବଚଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ନହେଲେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପଥ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ବା ଅନୁଭବ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯାହା କତରୁ 5 ଟଙ୍କାଟି ଆଣିଲେ କେବେ ମାଣକ ଚାଉଳ ବା ସେରକ ଚାଉଳ ବା ସେରକ ଉଦ୍ଧାର କେବେ ମାଣକ ହୁଏନି ସେରକ ଉଦ୍ଧାର କେବେ ମାଣକ ହୁଏନି ବରଂ 5 ସେର ହୋଇକି ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁକରି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜର ରାଶିର ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିକାର କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ବୃଷ ରାଶି ଏହି 2026 ମସିହାର ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହିଲେ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲାବେଳେ 3 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ ଧାର କର୍ଜ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରତିକାର କଲେ 6 ମାସ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଘବ ହେଇପାରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କ୍ୱିନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ କଥାରେ ସର ପକାଇଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମହିଳା ପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ମାୟାର ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେବେ ଯେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାକୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଅତୀତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆସିବ ଏଇ ଧନୁ ରାଶି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ନମୁନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା ହେବା ମେଦ ରୋଗ କିମ୍ବା ପାଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ମାନେ ଅଟକିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବା ପରିବାର ଉପରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତେଣୁ ଏ ବୃହସ୍ପତିକୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛର କବଚକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି କବଚ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ କିମ୍ବା ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭଫଳ କରିବା ଲାଗି ଶୁଦ୍ଧ କେଶରକୁ ଘୋରି ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରିବ ନିଜ ଜୀବ ଓ ନାଭିରେ ସଦାବେଳେ ଘୋରିକି ତାର ତିଳକ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ମଧ୍ୟ କଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଧନୁରାଶି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ 2026 ମସିହାରେ 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିଣତ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି 11 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି 4
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରତିକାରରେ କୌଣସି ଆଶା ଏ ବୃଥା ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେ ଚାକିରି କରିବ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ରୋଜଗାର କରିବାର ବାଟ ତାକୁ ଦେଖାହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଜଣେ ମହାମୂର୍ଖ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଚାକିରି କଲାନି ବୋଲିକି ମନଉଣା କରିବା କଷ୍ଟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛି। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଖେଳି ବୁଲି ସମୟ ଅସ୍ କରିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଚାକିରି ସିଏ କରିବନି ତ କ'ଣ ମୂର୍ଖ କରିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିଛି ଅର୍ଥର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ହାତ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ଦେଖା ଦେବାର ଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହୁଛି, ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଖୁସି ବି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଯଥାତଥା ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏଇ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ଏଇ ମକର ରାଶିର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମକର ରାଶି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶନିକୁ ମାନେ ଶନିଙ୍କର କୃପାରୁ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଶନି ଯଦି ନିଚସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରୋଗ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ବାତଜନିତ ହେଉ, ଉଦରର ପୀଡ଼ା ହେଉ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯିବାର ବାରମ୍ବାର ରୋଗ ହେଉ, ମାନସିକ ଟେନସନ୍, ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଉ, କୁର୍ମୀ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ, ବାତ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ, ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଉଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କି ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ରୋଜଗାର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାର କର୍ଜ ପାଖରୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ସାରା ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏକ ଅସଲି ଅଁଳା ଗଛର କବଚକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ, ଅନନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ, ଏ ଅଁଳା କବଚ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ କିଛି ମାନେ ସକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, କାରଣ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସୁଖ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଆସେ ଭଗବାନ ସେତେ ଅଧିକ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକ ରାତି ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ସେତେ ତାରାମାନେ ଆକାଶରେ ଚକମକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି କଥା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଉପାୟ କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କି ସମାଧାନ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କର୍ମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ମଣିଷ ଯଦି କର୍ମ ନ କରି ହେ ଜ୍ଞାନ କଲା ତାର ଫଳ ସେ ପାଇବ। ତେବେ ଏଇ ମକର ରାଶି ଆପଣମାନେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସଲି ଯେଉଁ ଅଁଳା ଗଛ ବା ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଧାରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନିଜେ କେବେ ବା କ୍ଷୀରପାନ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଶନି ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ଅଶୁଭ ଦୋଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସର୍ପକୁ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଈକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ମୂଲିଆକୁ ନିଜର ବଳ ଅନୁସାରେ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଦୈନିକ କୂଅରେ ଦୁଗ୍ଧ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଲେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଁଳା ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶି 2024 ମସିହାରେ 8 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ଆପଣମାନେ 3 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 5 ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଧାର ସୁଝି ପାରିବେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଣିବେ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହା ଆଣିବେ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଯିଏକି ଇଏ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ ବୋଲିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିବ। ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିବାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ ସଫଳ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ଭଳି କିଛି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଷଣ୍ଣତା ରହିବ। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅପୂରଣୀୟ ରହିପାରେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହେଉ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଅର୍ଥର କୌଣସି ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ହେଉ, ବିଷଣ୍ଣତା ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ଏସବୁ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବା ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶନି ଜୀବନ ସାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମିକି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନି ଯଦି ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ବାତଜନିତ ରୋଗ, ଉଦର ମାନେ ପେଟର ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେବା, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳ, ମାନସିକ ଟେନସନ, କୁର୍ମୀ ହେତୁକ ରୋଗ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ,
हस्तपाद कंपिबा रोग ये सब आपनक ठारे देखिबाकू मिलिबो। तेणु ये सब जदि आपनक ठारे किछि प्रमाण मिलुछि ताले जानि थांतु आपनकर अर्थ उपर प्रभाव पड़िबो, समस्या मध्य भाग्य भविष्य उपर परिवार उपर निश्चित भाव में प्रभाव पड़ता है। तेणु ये सब पड़िले मध्य भांगी पड़िबा उचित नुह, कारण समस्या अच्छी तो समाधान भी अच्छी। आपण समस्या को खाली देखुचंती किंतु समाधान देखुनांती। देह जेमती खराब हेले तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट नौचंती, असुविधा भाग्य भाग्य उपर जदि प्रभाव पड़छि आपण ग्रह मानकर प्रतिकार करबा उचित। या कले मध्य तार प्रति माने निश्चित भाव में उन्नति सीमार आपण पहुंची पारंती। तेबे एई शनि को पाई मु जदि कहबी जदि आपण माने कोनोसी शनि को कृपारो एभली रोग जदि देखा दउछि, एभली कष्ट जदि देखा दउछि ताले मने रखंतु शनि चतुर्थ स्थान में दोषयुक्त जदि आपण जन्मजात कर रोचंती किंबा रात्रि रे केबे क्षीरपान करंतु नाही। शनि चतुर्थ स्थान में थाई अशुभत्व जदि होचंती सर्प को दैनिक से माने प्राय सर्प को दुग्ध सेवन करने को दिंतु, गाय को घास खाइबा को दिंतु, कोनोसी मूलिया को आपण माने निजर बल अनुसार भोजन प्रदान करंतु, आमदानी वृद्धि निमित्त दैनिक कुआरे दुग्ध ढालंतु। ये सब कले मध्य भाग्य आपनकर उज्जवलमय निश्चित भाव में होइताय। जदि एभली किछि करि न पारचंती ताले आपण शनि को पाई असली सातमुखी रुद्राक्षर सहित आउ ए अँला गछर एक कवच को आपण नले सहज सूक्ष्म भाव में व्यवहार करेंगे। या व्यवहार कले भाग्य धीरे धीरे परिवर्तन हम। तथापि ये कुंभ राशि मुझे कहबी जदि 2026 मसीह 8 टंका रोजगार कले 3 टंका खर्च कला बेले 5 टंका किछि ना किछि स्थिति रे रहिबार सुयोग चांस मिलिबो। जदि आपण माने भलरे थांतिबा प्रतिकार करबा को चाहतांती आउ ता नहले आपण जहा रोजगार करिवे ता खर्च हबो, अधिक बरंग दार कर्ज हबो, किंतु समस्या समाधान होबार बाट किछि देखा जिवो नाही। एबे आसंतु देखिबा मीन राशि को विषय। मीन राशि आपण को पाई कार्ड आसी नाइट ऑफ पेंटाक्लस। जदि मु कहबी ए मीन राशि व्यक्ति मान को पाई ए जो नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी आपनकर मन आज शांत स्वभाव रहिबा, आगो को बढ़िबे, कैरियर रिलेटेड कोनोसी कथा को लेके आपण मन भितर गुरी घंटी हेबे। आज आपण कठिन परिश्रम करिवे जहा द्वारा ये पॉजिटिव कार्ड अछि। आपनकर कार्य को एकाग्रता निष्ठार सहित करंतु, सफलता आगो को आपण को प्राप्ति हबो। आज अर्थ और कैरियर बाबद रे भल फल मिलिबो। जदि भी स्वास्थ्य समस्या थिला ता दूरीभूत हबो। व्यायाम करंतु, स्वास्थ्य ठीक रहिबो। मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने आज आपनकर समय निश्चित आनंद खुशी भोगविलास भीतर समय अतिबाहित हबो। मीन राशि आपण मानकर जदि मु कहबी आपण मानकर राशि अधिपति ग्रह होचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जदि आपण राशि रे डाउन स्थिति रे रहिले ताले आपण किपरि जानिबे बृहस्पति डाउन स्थिति रे अछंती बोली। बृहस्पति डाउन स्थिति रे रहिले सर्वप्रथम आपण ठारे किछि रोगर नमूना देखा देइताय, जे कि विभिन्न प्रकार मस्तक मुंड बारंबार बिंधा किंबा मेद रोग, पाद रोग, अकस्मात श्वास अटकी जिबार रोग आदि एभली अनेक समस्या आपण ठारे देखिबाकू मिलिताय। आउ एई सब अवस्था यदि आपण ठारे देखिबाकू मिलुछि ताले आपण संसार उपर बा आपण कैरियर उपर मध्य प्रभाव देइताय, जे कि स्वामी स्त्री किंबा परिवार किंबा आर्थिक अवस्था किंबा धार कर्ज ये सब समस्या किसी दारिद्रता को आपण सामने पहुंची थाए। ताले यार समाधान बाट होची बृहस्पति को संतुष्ट करबा निमित्त आपण असली जहाँकि ब्रह्मज्योष्टि गछर एक सुंदर कवच दिव्य कवच सहित आउ बृहस्पति असली पंचमुखी रुद्राक्षर को धारण करने कर्तव्य अच्छी। धारण कले धीरे 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 परिवर्तन सीमार आप पहुंची पारे। आउ ये असली पंचमुखी रुद्राक्षर जदि धारण करने को असमर्थ होती बुध बृहस्पति अनेक प्रतिकार अच्छी। गोटे प्रतिकार आपको कहूँ आप करेंगे। बृहस्पति अशुभत्व अवस्था को अत्यधिक शुभ करने लगी शुद्ध केशर को घोरी सामान्य परिमाण में सेवन करूँ। जीव और नाभि केशर तिलक टीका लगातु। यह दैनंदिन कले बृहस्पति पूर्ण मात्रा संतुष्ट हे आपण भाग्य परिवर्तन होता है। जो मैंने यह न करें सहज सूक्ष्म भाव में असली पंचमुखी रुद्राक्षर सहित एवं ब्रह्मज्योष्टि कवच को धारण करेंगे। मीन राशि कहवाक गले आपणकर स्थिति प्रथम जून मास बा मे मास पर्यंत जहाँ रोजगार करेंगे ता खर्च में आपणकर चलीज। किंतु जदि प्रतिकार करें निश्चित भाव में आपणकर भल उन्नतिर परिसीमार लास्ट को पहुँचे। 11 टंका रोजगार कले भी कि माने मुक्त हो पारे समस्या। तेरे मोर प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आपण मानक पई 12टी राशि राशिफल संपर्क में संक्षेप वार्ता। तेरे आपण मानक पई नंबर मध्य दिया जाइछि। आपण माने जदि बुझी पारिचंती भल कथा भांगी पड़ंतु नाही। जदि न बुझी पारिचंती प्रत्येक संध्या रे आम सहित फोन माध्यम रे जोगाजोग करी आपनकर भाग्य भविष्यतर समस्यार समाधान करने को सुजोग पाई परिबे। तेरे आज तो समय होईछि मु आपण मानक ठार विदाय नै रहउछि। नमस्कार।